नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा। गाँ प्रेम भारी मीठा कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। सब्सक्राइब करने को केबे भूलिबेनी। महेश्वर बाबूंको परिवार सहर रे आज को प्राय 25 वर्ष हब रही आसुछंती। सेठी तांकर परिवार कहिले पत्नी महेश्वता आउ दुई पुत्र सूरज आउ श्रवण। एई 4 जन को नहीं तांकर छोट आउ सुखी परिवार टीए। आउ तांको पैतृक ग्राम रे वृद्धा माँ निर्मला देवी रुहंती। तांको महेश्वर बाबू आउ तांको पत्नी महाश्वेता जेते बाध्य करती आसी आम पाखरे रुह बोली से किंतु रहिबाकू मना करती। आउ कहती मु एठी एई घरे ही सब बेले रहिबी कारण तुम बाबांकर सब स्मृति एठी अछि। मु एठारु तुम सहित सहर को चली गले से एका होई जिबे। तेणु मु ए घर छाड़ी कुआडे भी जिबी नहीं। तुमे माने समस्ते सेठारे शांति रे रुह। तुम मन हेले वर्ष को थरे एठाकू बुली आस। महेश्वर बाबू 2 जन पुओं को उच्च शिक्षित कराइछंती। बड़ पुओ सूरज विदेश रे एक नामी दामी कंपनी रे इंजीनियर आउ सान पुओ श्रवण कॉलेज अध्यापक। किंतु 2 जन केही विवाह करि नाहंती। बड़ पुओ को 28 वर्ष आउ सान पुओ को 25 वर्ष। बड़ पुओ सूरज अमेरिका रे रुहे आउ सान पुओ श्रवण बापा मां पाखरे रुहे कारण से सही सहरर एक कॉलेज अध्यापक अछि। आग को दोल पूर्णिमा आउ मात्र 15 दिन अछि। समस्ते भारी खुशी अछंती काहेकि ना से माने एकाठी होई तांको ग्राम को जिबे दोल पूर्णिमा आउ होली पालन करिवा लागि। आहुरी बड़ खुशीर कथा हेउछि बड़ पुओ सूरज मध्य विदेश रु सेई समय आसुछंती। खुशी तांकर आहुरी 2 गुणा होई जाइछि। बड़ नाती सूरज ग्राम को आसियो बोली जेजेमा भारी खुशी अछंती। आउ तांको मन पसंदर बेसन लड्डू तैयारी करी रखिछंती। समस्ते आसिए बोली निर्मला देवी को पाद तले लागुनी। हठात तांको घर आगरे एक गाड़ी आसी अटकी गला। संगे संगे निर्मला देवी शांति कहले शांति जा देख तो आम घर आगरे गोटे गाड़ी रहिबार शब्द शुभागला। देख तो आ मो पिला माने आसी नाहंती तो तांको पाटिरु कथा सरीची कि नहीं। मकरा बगीचारे फूल गछरे पानी देउथुला। संगे संगे बड़ पाटिरे डाक छाड़िला माँ माँ देखिबा आस किए आसीछंती। बाबू आसिलेनी। निर्मला देवी एई कथा पदक मकरा पाटिरु शुणी संगे संगे शांति कहले आलो शांति शीघ्र जा ठाकुर घरु बंधाण थाली नहीं आ। मो पुओ बोहू आउ नाती मानकु मु बंदापना करी आनिबी आउ ता सहित मो चश्माटा आनिबु। मु चश्मा पिंधी मो 2 नाती को टिके भलरे आखि बुराई देखिबी। बहुत दिन हेबो मो आखि ए 2 जगा बलियांको बाट चाही बसिछि। आलो एते डेरी कौन करुछु शीघ्र आणे से माने परा केते समय हैला अपेक्षा कलेनी। शांति कहला माँ निया तुम बंधाण थाली एथिरे सबो जिनिस मु सजाड़ी आनिछि फूल दुब बरगोली पत्र अरुआ चाउल आउ घियो दीप आउ ता सहित ए चंदन आउ सिंदूर। निर्मला देवी कहले देलु देलु आग मो चश्माटा दे। चश्माटा ठीक रे पिंधिला परे मते बंधाण थाली देबु। निर्मला देवी संगे संगे चश्मा पिंधि बंधाण थाली धरी पुओ बोहू आउ 2 नाती को सुंदर भावरे बंधाई घर भीतर को नहीं आसिले। समस्ते आसी निर्मला देवींकर पाद धूली नेले। शांति आनी समस्त को दही सर्व देला। हेले सूरजर एका जी से प्रथमे ता प्रिय बेसन लड्डू खाइबो आउ तापरे जहा करिबो। शांति आनी संगे संगे गोटे प्लेट रे बेसन लड्डू किछि आनी रखिदेला। सूरज कहला जेजेमा सतरे तुमे मो पाई बेसन लड्डू तैयारी करी रखिछ। जेजेमा कहले अरे तो पाई करिबिनी तो काहा पाई आउ करिबी ने खाई देख तो केमिति लागुछि। सूरज कहले मु जानिछि मो जेजेमा को हाथ तैयारी बेसन लड्डू निश्चय भल होइथिबो। संगे संगे एका सहित 2-3टी आनी पाटिरे पुरई देला। श्रवण कला भाई तोते भल लागे बोली कौन तू सबू खाइदेबु ना कौन अरे आम लगी किछि रख। सूरज कहला देख ए सब तक बेसन लड्डू मोर तोर जदि खाइबाकू इच्छा अछि ताहले जेजेमा को मागुनु से तोते देबे। एथिरु मु गोटिए भी काहाकू देबिनी। जेजेमा कहले अरे बाबा ए बेसन लड्डू लगी तुम 2 जन भीतर एते झगड़ा ए शांति आउ बेसन लड्डू आन तो एमानकू दे। शांति आनी आउ बेसन लड्डू देला। समस्ते खाइले तापर समस्ते फ्रेश होई गले। महेश्वता चलिले रोसई घर को रोसई करिया लगी। शांति कहला बोऊ माँ तुमे एते बाटरू आसीच थकी पड़िथिबो तुमे टिके आराम करो माँ का सहित कथबार्ता हुओ। माँ मते सबू कही देइछंती मु सबू रोसई करिदेबी। समस्ते आसी पुणी डाइनिंग रे बसी पड़िले।
ମା ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗ୍ରାମ ବୁଲିବାକୁ। ସୁରଜ ସିନା ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା ପୂରାପୂରି ଦେଶୀ। ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୁରଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଶ୍ରବଣ, ଚାଲ ଯିବା ଆମ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଖୋଜିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗାଁ ପାଖରେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀ ପଠାକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଠି ଅନେକ କଥା ହେବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ନଦୀ ପଠାକୁ। ସମସ୍ତେ ନଦୀ ପଠା ନିକଟରେ ବସି ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁରଜ ନଦୀ ପଠାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ସୁରଜ ନଦୀ ପଠାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ 4-5ଟି ଝିଅ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ନଦୀର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳକୁ ପାଉନାହିଁ। ଅଲଗା ଝିଅମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି। କେମିତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ? ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସୁରଜକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବାର। ସେ 3-4ଟି ଝିଅ ଯାଇ କହିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଦେଖ, ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସୁରଜ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ନଦୀର ଆର ପଠାରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ। ଝିଅମାନେ କହିଲେ, ନା ନା, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ଭାଇ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇ ସାରିଥିବୁ। ତୁମର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ। ସୁରଜ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ କି କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଦୀକୁ ଗଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଆଣିଲା। ଝିଅଟି ସେତେବେଳକୁ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଉପରକୁ ଆଣି ନଦୀ ପଠାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସେ ଝିଅଟି ପାଣି ମେଞ୍ଚେ ପିଇ ଯାଇଥାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ନ ଭାବି ତା ଛାତିକୁ ଚାପି ଚାପି ସବୁ ପାଣି ତାକୁ ବାହାର କଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ ସୁରଜ ଆଉ ସେ ଝିଅଟି ପରସ୍ପରକୁ ଏକା ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆଜି ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ଝିଅମାନେ କହିଲେ, କ'ଣ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ? ପୁଣି ଥରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ସେମିତି। ତାକୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିବ ସିଏ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବ। କାରଣ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ପରା। ହଉ, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ। ସୁରଜ ଠିକ୍ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ଧୀର କଣ୍ଠରେ କହୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରଜ କାନରେ ଏଇ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। ଆଉ ସୁରଜଙ୍କ ମନରେ ହଜାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ମନଟା ତା ପାଖରେ ରହୁନଥାଏ। ଖାଲି ସେ ଝିଅର ଆଖି ତା ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସୁଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। ସେ ଝିଅଟିକୁ ତା ନାଁ ବି ପଚାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପଚାରିଥାନ୍ତି ବା କେମିତି? ସେ ଝିଅ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ନା, ଏଇଟା ଜମା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶ୍ରବଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶ୍ରବଣ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଭାଇ, ତୋର ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା? ତୁ ଏମିତି ଓଦା ହୋଇ ଆସୁଛୁ ଯେ? କ'ଣ ହେଲା ତୋତେ? କିଏ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦେଲା କି? ସୁରଜ କହିଲା, ମୋର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଶ୍ରବଣ ମନକୁ ଏ ଉତ୍ତରଟା କେଜାଣି କାହିଁକି ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନ କହି କହିଲା, ତୁ ପୁରା ଓଦା ହୋଇଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନହେଲେ ଓଦା ଡ୍ରେସ୍ ତୋ ଦେହରେ ରହିଲେ ତତେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଯେ। ଏଇ କଥା କହି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଘରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅବାକ୍। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ସୁରଜଙ୍କ ଜେଜେମା ନିର୍ମଳା ଦେବୀ। ଆରେ ମୋ ନାତି ଏମିତି ଓଦା ସରସର କେମିତି ହେଲା? ଶ୍ରବଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଏହାର କାରଣ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଶ୍ରବଣ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଖାଲି ଏତିକି କହୁଥାଏ, ଜେଜେମା, ତୁମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୁଅ। ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା ପଚାରିବା। ସେ ତୁମ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିବ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି, ହେଲେ ସେ କିଛି ମୋତେ କହିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସୁରଜ ଯାଇ ବାଥରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯାହା ଯାହା ତା ସହିତ ଘଟିଲା ସେ ସବୁ କହିଲା। ଜେଜେମା ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମୂଳରୁ ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ସେ ପୁଣି ନଦୀରୁ ଏକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଝିଅଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ
ମୁଁ ତୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି। ତୁ ଭଲ କାମ କଲୁ ସତରେ। ଜଣକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲୁ, ଆଉ ଏହାଠୁ ବଳି ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଭଗବାନ ମୋ ଧନକୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ବାପା ମା ଆସି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସୁରଜ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ସେଇ କଥା ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଆସି କହିଲା, ମା ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖାଉଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁରଜ ଖାଲି ସେ ଝିଅ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ସେ ଝିଅ କିଏ? ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତା କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବୁଛି? ମୋତେ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଭଲ ଲାଗିଛି କି? ଏହି ସମୟରେ ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ ଖାଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ବିଶେଷ କରି ସୁରଜ ତୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଖାଇବା? ସୁରଜ ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ ସେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ଆରେ କିଏ? ସୁରଜ କହିଲା, ନା ନା କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଜେଜେମା। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ସୁରଜ ଟିକେ ବି ଶୋଇପାରୁନଥାଏ। ତା ମନ ଆଉ ଦେହରେ ଯେମିତି କିଛି ନୂତନ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ପୁଣି ସେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର କେମିତି ଦେଖାହବ କେଜାଣି? କାହାକୁ ମୁଁ ତା ଠିକଣା ପଚାରିବି? ଆଉ ତା ନାମଟା କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ? ସୁରଜ ଏମିତି ସେ ଝିଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାତିଟାକୁ ଉଜାଗରରେ କଟେଇ ଦେଲା। ରାତି ପାହିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ନଦୀକୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସେଇ ଝିଅଟିକୁ। ସେ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଝିଅଟି ସେଇଠି ଫୁଲ ତୋଳୁଥାଏ। ପୁରା ଗଛ ଆଗରେ ଚଢ଼ି ଫୁଲ ତୋଳୁଥାଏ। ସୁରଜ ଆସି ସେଠାରେ ତାକୁ ଦେଖି ଅଟକିଗଲାଣି। ସେ ଝିଅଟି ସୁରଜକୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଆଜି ବି ମୋର ଦେଖା ହୋଇଗଲ। ଏଇ କଥା କହୁ କହୁ ତା ହାତରେ ଥିବା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡିଟି ଆସି ସୁରଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସବୁତକ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ଝିଅଟି କହିଲା, ଦେଖ ମ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଫୁଲ ତୋଳିଥିଲି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି କ'ଣ? ସବୁତକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେ ଜେଜେ ମୋତେ କେତେ କଥା ଶୁଣେଇବେ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଜେଜେ ଠାକୁର ପୂଜା କେମିତି କରିବେ? ଆଜି ମୋର ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚିତ। ସୁରଜ ତାକୁ ଏକଲରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତା ଜୀବନରେ ସେ ବହୁ ଝିଅ ଦେଖିଛି, ବହୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ହେଲେ ଏପରି ଝିଅ ସେ କେବେ ଦେଖିନି। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି। ତା ଜୀବନରେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ତାକୁ ଦେଶଠୁ ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସାଧାସିଧା ଝିଅଟି ପାଖରେ ଏମିତି କି ଯାଦୁ ଅଛି କେଜାଣି? ସେ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ଲାଗି ମନ ବଳାଇଛି। ସତରେ ପ୍ରେମ ପାଠଟା ଭାରି ଅବୋଧ। ଏ ପ୍ରେମ ପାଠ ଯେ ମଣିଷକୁ କୋଉଠି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅବଶ କରାଇଦେବ, ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁରଜ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ନା, ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ତା ନାମ ପଚାରିବି, ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବି। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ସେଇ ଝିଅ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଆଉ ପଚାରିଲା, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ତୁମ ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି? ସେଇ ଝିଅଟି କହିଲା, କ'ଣ ଏକାଥରକେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ? ତୁମର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସୁରଜ କହିଲା, ନା ନା, ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଝିଅଟି କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେବ ନା କ'ଣ? ସୁରଜ କହିଲା, ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ଏମିତି ପଚାରୁଥିଲି। ତାପରେ ଝିଅଟି କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା, ଆଉ ମୋ ଘର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ। ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛି। ଘରେ ମୋର କେବଳ ଜେଜେବାପା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋର ସବୁ କିଛି। ଛୋଟ ବେଳରୁ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଛି। ସିଏ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ନିଜର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆଜି କାହିଁକି ତୁମେ ବି ମୋତେ ଭାରି ନିଜର ନିଜର ଲାଗୁଛ। ଏଇ କଥା ପଦକ କହି ସେ ଚାଲିଗଲା। ସୁରଜ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେ ଆଉ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଉଭାନ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାକୁ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆଉ ତାକୁ ପାଇଲାନି। ସୁରଜ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ତୁମେ ଏଇ କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଚାରିପଦ କଥାରେ ମୋତେ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି କି ତୁମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ନାଁକୁ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି। ତୁମେ ଆଜି ମୋ ମନରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲ, ଆଉ ତୁମେ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ମୋ ନାୟିକା ସାଜିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରବଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭାଇ, ତୁ କି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ ଯେ ତୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଜେଜେମା କହିଲେ, ସେ ନୂଆ ଏଇ ଗ୍ରାମରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି କେଜାଣି, ଯା ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଭାଇ,
तू कौन अन्यमनस्क अच्छु कि? तते मु एते कथा कहि सारिलिनी, तो पाटिरु गोटिए भी शब्द बाहरुनी। तू कौन एक मुह होई चाहि रहिछु? कौन काहाकु अपेक्षा करिछु ना कौन? एमिति चाहिछु सते जेमिति तो प्रिय जिनिसकु किए तो ठारू चोरेई नहीं जाइछि, आउ तू से जिनिस पाइबा आशारे सेइआडे एका लयरे चाहि रहिछु। सूरज मने मने भाबुथाए, आरे तू जहा भाबुछु सेइटा एकदम सत। मो मन कथा तू केमिति जानुछु कहिलु? श्रवण कहला, कौन आउ भाबुछु ना कौन? चाल जिबा। जेजेमा सियाडे डाइनिंग टेबुले ब्रेकफास्ट खाइबा पई चाहि रहिथिबे, आउ आम दुई जन को अपेक्षा करी तो होई जिबेनी। टिके डेरी होई गले संगे संगे फोन करी देबे। श्रवण पाटिरु कथा सरीछि कि नहीं, संगे संगे जेजेमा को फोन आसीगला। जेजेमा कहले, हालो, अरे श्रवण, सूरज को आनी घर को आसुछु ना नहीं? श्रवण कहला, जेजेमा आउ जस्ट 5 मिनिट भितर जाई आमे दुई जन पहुँचुछु, तुमे व्यस्त हुओ नहीं। जेजेमा संगे संगे शांति को कहले, जा सबू भल करी गरम करी आण, मो नाती माने आसी गलेनी। सूरज आउ श्रवण आसी डाइनिंग टेबुले बसी पड़िले। पुओ बोहू दुई नाती सबू बसी खाइले। एई समय जेजेमा कहले, अरे तू एते बेलुरु जाए कुआडे जाइथिलु जे? तू तो ए ग्राम रे नुआ। एई 2 दिन भितर तू जेमिति ए ग्राम को जेमिति आगरू जानला भली लागुछु। सूरज कहला, जेजेमा मु तो केबे ग्राम को आसी नथिली, हेले एथर आसी मु भाबुछि मु ठीक करिछि। धीरे करी कही हेउथाए, नहले कौन मो मनर मानसिक पाई पारि थांती। ठीक एई समय स्वप्नार जेजे आसी पहुँची। निर्मला देवी आउ तांको परिवार समस्त सदस्य ब्रेकफास्ट करुथिबा समय स्वप्नार जेजे आसी पहुँचिले। हठात निर्मला देवी डाइनिंग टेबुल उठी पड़ी खाइबा हाथ धोई तांको शासन माने घर भीतर को पाछटी नेले। हठात महेश्वर बाबू तांको देखी सुधाकर मौसा आपण कही हाथ धोई आसी पति पत्नी दुई जन पाद धूली नेले। तापरे निर्मला देवी तांकर दुई नाती को तांको पाद धूली नेबा पई कहिले। दुई जन आसी सुधाकर बाबूंको पाद धूली नेले। तापरे निर्मला देवी दुई नाती कहले, ये होउछंती तुम जेजेंकर खास दोस्त। दुई जन एकाठी खाउथले, एकाठी बसुथले, एकाठी निज निजर सुख दुख को परस्पर मध्य बांटुथले। किंतु विधिर विधान बड़ विचित्र। तार विचित्र लीला को ए साधारण मनुष्य तिले मात्र बुझी पारु नहीं। से सबुबले निजको सेई लोभ मोहयुक्त जंजाल मध्य बुड़ेई रखिछि। आउ ए जंजाल भितरे अनेक दिन बीती गलानी। तुम जेजे मध्य आमको छाड़ी चली गलेनी। ता सहित सुधाकरको पुओ बोऊ मध्य अकाଳରେ कालर बशवर्ती होई इह धाम को त्याग करि सारलेनी। आउ तांकर छाड़ी जाइथिबा शेष संतकटीकु सुधाकर अति जत्नर सहित लालन पालन करी छोट कलिकारु सुंदर फूलटीए करी तार उपयुक्त जत्न नेउछंती। एई कथा पदक शुणी सुधाकर बाबू कहिले, भाउज मु एई सुंदर फूलटी पई उपयुक्त आउ योग्य माळीटीए खोजुछि। जेउ दिन से माळीटी मते मिली जिवो ताकू मु ए फूलर दायित्व 7 जन्म पई देई मु निश्चिंत रे मरी परिबी। एई कथा कही सुधाकर बाबू कहिले, ए वर्ष दोल मेलनर सबु दायित्व महेश्वर नेब। ता पुओ माने मध्य बड़ होई गलेनी, आहुरी शिक्षित मध्य। से माने मध्य ए कार्य को सुंदर भाबरे करि परिबे। सबु वर्ष मु दायित्व नेई करूथली, ए वर्ष एमाने करंतु। धीरे धीरे ग्राम्य परंपरा को एमाने जानि परिबे। आउ अनेक लोक मानक सहित मिसी तांको भावर आदान प्रदान मध्य हेबो। महेश्वर कहले, आपण निश्चित रुहंतु मौसा, आपण खाली आम मानकु आदेश दियंतु, आमे समस्ते मिसी सुंदर भावरे दोल मेलन करिबु। तापरे सुधाकर बाबू चली गले। समस्ते बसी थांती। महेश्वता कहले, माँ सुधाकर मौसांक पुओंकर परा गोटिए झियो, से झियटी तो केते बड़ होई जिबणी। निर्मला देवी कहले, से झियटी आम श्रवण ठारू वर्षे सान हबो, आउ देखिबाकू भारी सुंदर। जेमिति सुंदरी सेमिति चुलबुली मध्य। थरे ताकू जे देखिबो ता सौंदर्य निजको हजेई देबो। आउ घर गोटाकर काम करने सहित सुधाकर सेवा जत्न मध्य करिथाए। पाठ सीना एते पढ़िनी, हेले आउ सब गुण रे से तो समस्त को पछरे पकई देबो। माँ बापा सीना अबेଳରେ आरपारी को चली गले, हेले सुधाकर ताकू उपयुक्त करी गढ़ी तोलिछंती। महेश्वता कहले, माँ से झीर ना कौन? आपण ता गुण सबू एते सुंदर भावरे वर्णना करुछंती जे मते से झीटी को एबे एई क्षणी देखिबाकू इच्छा होउची। निर्मला देवी कहले, तू ता ना पचारुथुलु जे ता नाटा स अक्षर रे बोध हुए पड़िबो। एई खाली स अक्षरटी कहू कहू
ସେଠି ଦୁଇ ନାତି ଥିଲେ। ସୁରଜ ହଠାତ୍ କହି ଉଠିଲା, ସେ ଝିଅର ନାଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଶାନ୍ତି ଆସି କହିଲା, ମା, ଛୋଟବାବୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ସେ ଝିଅର ନାଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଶ୍ରବଣ କହିଲା, ଭାଇ କ'ଣ କହିଲୁ ମ? ଏକା ଥରକେ ଛକା। ଯାହା କହିଲୁ ଏକା ଥରକେ ଠିକ୍। ତୁ କ'ଣ ତା ନାଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ବି ତା କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସୁରଜ କହିଲା, ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତି ଭାବି କହିଦେଲି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦୋଳ ମେଲଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। କାରଣ ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ କାଲି ଦୋଳ ମେଲଣ। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୁରଜ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଅନୁମାନ ଲଗେଇଦେଲା ଯେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନା ତାହେଲେ ସୁଧାକର ଜେଜେଙ୍କର ନାତୁଣୀ। ମୁଁ ପୁରା ସିଓର ହୋଇଗଲି। ଏଥର ସୁରଜ ତୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆଉ ତୋ ପ୍ରେମକୁ ବି ଆଗେଇ ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ। କାଲି ରାତିରେ 8-10 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଠାକୁର ଦୋଳ ବିମାନରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ବସିବେ। କେତେ ଦୋକାନ ସବୁ ବସିଗଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ। ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରି ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରେ ସବୁ କାମ ସାରି ପରିବାର ସବୁ ସଦସ୍ୟ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରିଲେ ଦୋଳ ମେଲଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ଦେଖା ହୋଇଗଲେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ। ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ସୁଧାକର, ମୋର ଯଦି ଅନୁମାନ ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ତୁମ ନାତୁଣୀ ସ୍ୱପ୍ନା। ସୁଧାକର ବାବୁ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଏଇ ମୋ ନାତୁଣୀ ସ୍ୱପ୍ନା। ମହେଶ୍ୱତା, ଶ୍ରବଣ ଆଉ ମହେଶ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ମା ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଏକଲରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନେଲା, ଆଉ ସୁରଜକୁ ଏକାଲରେ ଚାହିଁ ଭାବୁଥାଏ, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ସହିତ ସବୁଠି ଦେଖା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲା, ଜେଜେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବାରୁ ଏଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ସେ ଯାଇ ସୁରଜଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇ ଆସିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ ଜେଜେ, ଇଏ ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ତୁମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂରତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବିମାନରେ ବସି ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଗମନ କରୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ଦୋଳ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆସି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନା ଟିକେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲା ବେଳକୁ ସୁରଜ ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଉଠେଇ ନେଲା। ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ହୋଇଛି କହିଲ? ତୁମେ ଏମିତି କାହା କଥା ଭାବୁଥିଲ ଯେ ତୁମେ ଏମିତି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲ? ଏତେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ତୁମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ତଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲି ତୁମେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ଆଉ ତୁମ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା। ସୁରଜ କହିଲା, ତୁମେ ସତରେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଭାବୁଥିଲ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ? ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ କି ନ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ପ୍ରେମ କରି ବସିଛି। ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ କେତେ ଝିଅ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ତୁମ ଭଳି ଝିଅ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ତୁମେ ହିଁ ମୋ ମନକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଚୋରି କରି ସାରିଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରେମର ରୂପସୀ ନାୟିକା। ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ରୂପରେ ବିମୋହିତ ନୁହେଁ, ତୁମ କଥା, ତୁମ ସରଳ ପଣିଆ ଦେଖି ତୁମକୁ ମୋ ନାୟିକା କରିଛି। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ତ? ସ୍ୱପ୍ନା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କେଇପଦ ନରମ କଥା କହିଦେଲି, ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଦେଲ। ମୁଁ ତୁମ ସହରୀ ପୁଅଗୁଡ଼ାକୁ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ଚିହ୍ନିଛି। ତୁମେ ଏମିତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଆମ ଭଳି ସରଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ମନ ସହିତ ଖେଳି ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମାଜ ଆଗରେ ଅସତୀ ଆଉ କଳଙ୍କିନୀ ସଜେଇ ଦେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜି ବୁଲିବୁ। ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକାର ହେବେ। ସେ ବି ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ସୁରଜ କହିଲା, ସ୍ୱପ୍ନା, ତୁମେ ମୋତେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେଇ ଧରଣର ପୁଅ ନୁହେଁ। ମୋ ପଛରେ କେତେ ଝିଅ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଛ ପ୍ରେମର ଅଭିନୟ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ କ'ଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଧରଣର ପୁଅ ନୁହେଁ। ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାପରେ ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହିବ କି ମୁଁ ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି। ତୁମ ମନ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ବୋଲି ମୋ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ତ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଭିଜାଇ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବିତରଣ କରିପାରିବା। ହଠାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ଆସି ଦେଖି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତତେ ଆମେ କେତେ ଖୋଜିଲୁଣି।
तापर एठी तुमे दुई जण कौन करुछ? सूरज कहला ना ना आमे समस्ते आसुथिया बेले हठात स्वप्ना तले झुंटी पड़िले तो आउ तले पड़गले से उठाई एठी टिके बसई देइथिली। श्रवण कहला ठीक अछि स्वप्ना तुमे ठीक अछ तो एथर आमे जिबा। तापरे दुई भाई स्वप्ना को धरी धरी नहीं के गले। तापरे श्रवण ड्राइवर को फोन करी डाकिले ओ सुधाकर जेजे को नहीं आसीबा को कहले। सूरज कहले सुन श्रवण सुधाकर जेजे सेठी दोल मेलन देखंतु मु जाई स्वप्ना को तांको घरे छाड़ी दे आसुची गला बेले तुमको भी सेठी सांग माने सूरज को स्वप्ना भल पाइबो ना कहानीर आउ किछि नुआ मोड़ बदलिबो ताहा जानिबा द्वितीय भागरे। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आपण मानक अनुरोध क्रमे एही गाउली कहानीटी लेखिछि जदि भल लागुथाए ताहले लाइक टे करिवे सांग मान सहित शेयर करिवे आउ जदि मो चैनल नुआ अछन तार सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करंतु सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी अपलोड हो जाइछि। एही कहानीर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देछि आपण माने कहानी सुनंतु सब्सक्राइब करियो केबे भूलेनी। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।